सृष्टिर अयम आरंभर मुख्य कारण हेउची नारी। किंतु काहे केते अनदी कालरू नारीटी अवहेलित होई आसुची। केतेबेले से मिछ अंधविश्वासर शिकार हेउची तो केतेबेले मिछ अहंकार और आत्मबड़ीमा आगरे बळी पडुची। पुणी केतेबेले कपड़ू कल्पित कटकणा भितरे पेशी होई जाउची तार जीवन। घरर चारिकांथ चुली मुंड घर जंजाल जेमिति तार जीवन रे श्रेय होइछि। समाज रे पुरुष तुलन रे न्यूनतार शिकार होइथाय नारी। किंतु एही सबु चिंताधारार ऊर्ध्वरे हेउछि विज्ञान। नारी जीवनर मुख्य उत्स। नारीर प्रगति रे समाजर प्रगति आउ समाजर प्रगति रे देशर प्रगति जहाको आजिर विज्ञान प्रमाण करि सारिछि। सेई नारी जहाको समाज अबला दुर्बल बोली कहूतिला से आजि पालटिछि शक्तिर उत्स। सेथिपाई महिला मानक निमित्त आमर ए स्वतंत्र कार्यक्रम जानिले चिनिबा। दैनंदिन जीवन रे महिलाटीए अनेक समस्यार सम्मुखीन होइथाय, किंतु तार समाधान पाई बाट खोजी भी से पाएनी। समस्या केतेबेले तार स्वास्थ्य को नहीं तो केतेबेले तार खाद्य को नहीं, पुणी केतेबेले तार जीवन शैली को नहीं, जार एक छोटिया समाधानर प्रयास आमर एई कार्यक्रम रे। खाद्य और खाद्य सार परस्पर परिपूरक। केउ खाद्य रे केउ खाद्य सार अछि एवं केउ खाद्य सारर कार्य कौन तार तात्विक तथ्य कथा आमे जानिले जिणबा कार्यक्रमर विभिन्न अध्याय रे विभिन्न माध्यम रे जणाउछु। श्वेतसार और पुष्टिसार परी स्नेहसारर आवश्यकता मध्य जणे महिला पई रहिछि। एई स्नेहसार कौन केउठु मिले ए विषय रे जणाइबा पई आम सहित आम स्टूडियो रे अछंती विशेषज्ञ श्याम सुंदर साहू। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत करुछि आपनको आम जानिले जिणिबा कार्यक्रम को। आमे आसंता काली आलोचना करथिले जे पुष्टिसार आम शरीरर किपरि कार्य रे लागे आ को खाद्यर आमे पुष्टिसार पाई परिबा। आजिर आम प्रसंगटी हेउछि स्नेहसार विषय रे। ताले आपण कहंतु जे स्नेहसार जातीय खाद्य कहले आमे कोन बुझिबा? स्नेहसार हेउछि एक कार्बनिक यौगिक। कहबाकू गले एहा एक यौथ परिवार भଳି, जेमति हमर जॉइंट फैमिली। एही परिवार रे प्रत्येक सदस्यंकर चरित्र अलगा अलगा, तेणु स्नेहसार पई एक निर्दिष्ट संज्ञा नाही। तेबे एतिकी कहिले यथेष्ट हेबो जे एहा एक शक्ति प्रदानकारी खाद्य। पुष्टिसार और श्वेतसार गोटे गोटे शक्ति प्रदानकारी खाद्य, ठीक सेमिति स्नेहसार भी गोटे शक्ति प्रदानकारी खाद्य। स्नेहसार को इंग्राजी रे आमे फैट बा ऑयल बोली कहि थाउ। स्नेहसारर आउ गोटे ना अछि, से नाटी हेउछि लिपिड। लिपिड कहले भी आमे स्नेहसार को बुझि थाउ। सर ताले स्नेहसारर गठन किपरि? देखंतु मु या गुरु आपनकु श्वेतसार पुष्टिसार तार गठन संपर्क रे कहितली। आमे जानिचे जे स्नेहसार हेउछि एक कार्बनिक यौगिक पदार्थ। अंगारक, उद्जान और अम्लजानर अणु को नहीं स्नेहसार गठित होइथाय। केतेकरे फॉस्फोरस और जबक्षारजान मध्य थाए। अणुगुड़िकर परिमाण को नहीं यह विभिन्न रूप रे उपलब्ध होइथाय। सर, विभिन्न वर्गर महिला माने ए स्नेहसार विषय कौन कहती आसतु से मुहर शुणा। मैडम आपन ना कौन? मो नाम ममता नायक। आपन कौन करती? कोणार्क बिंदु अंचल जड़े सदस्य 6 नंबर वार्ड काउंसिलर निर्वाचित होइछि। घरे कौन काम करती? आम तो हाउस वाइफ। आम तो सब घर अन्य काम, पिला छुआ जत्न, चाषी बंदी घर, चाष काम, रोषेईवास, भल मंद, शाशु शशुर सेवा, ये सब तो करके दिन जाए। मैडम आपन कहबे जे केउ खाद्य गुड़िक स्नेहसार जातीय खाद्य? स्नेहसार जातीय खाद्य माछ, मांस, क्षीर, घी, छेना इत्यादि। स्नेहसार जातीय खाद्य अधिक खाइले गोटे लोकर कौन क्षति हुए? चिकन अंश शरीर भीतर रहिले हमर गैस्ट्रिक हुए, शरीर भीतर चर्बी अंशटा बढ़ी जाए। आमे जो खाउथिबा क्षीर ता देहरे स्नेहसार अछि की? आज्ञा। केउ खाद्य शस्य चाष करी आमे स्नेहसार जातीय खाद्य पाई थाउ? माछ चाष कले, कुकुड़ा चाष कले गाई ठारू आमे क्षीर पाई थाउ। क्षीर, घी, दही ये सब जातीय छेना तैयारी करथाउ। ए तो स्नेहसार जातीय खाद्य आमे पाई पारू। जने मोटा लोक स्नेहसार जातीय खाद्य खाइबा उचित की?
ମୋଟା ହେଇଗଲେ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଧିକ ହେଲେ ତାକୁ ଚଳବିଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁକରି ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇବା ସବୁ ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଭଲ, ତେଣୁକରି ଲିମିଟ ହିସାବରେ ଖାଇବା ଦରକାର ଆଉ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମୋଟା ଲୋକ ଯଦି ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ତାର ଠିକ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଖାଇବା ଦରକାର। ଖାଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବା ତାର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଖାଇବା। କାରଣ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ବଢିଗଲେ ଆମେ ଚଳବିଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅସୁବିଧା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଜାତ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯାହାଟା ଖାଇବା ଲିମିଟ ହିସାବରେ ଖାଇବା ଆଉ। ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍, ଏଠି ମମତା ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଯେ ମାଛ, ମାଂସ, କ୍ଷୀର ହେଉଛି ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ସେଇଭଳି ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସାଧାରଣତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସରଳ ସ୍ନେହସାର, ଯୌଗିକ ସ୍ନେହସାର, ଷ୍ଟେରଲସ୍ ବା ଷ୍ଟେରଏଡ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦିତ ସ୍ନେହସାର ବା ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ସ। ତାର ସ୍ନେହସାରକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ 4 ଭାଗରେ କରାଯାଇଛି। ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ସରଳ ସ୍ନେହସାର କ'ଣ। ସରଳ ସ୍ନେହସାରକୁ ମଧ୍ୟ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯକୃତ ସ୍ନେହସାର ଓ ଅନ୍ୟଟି ୱାକ୍ସ ବା ତାକୁ ଆମେ ଅଠା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଫ୍ୟାଟି ଏଡ୍ସ ଇଷ୍ଟର ସହିତ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ ମିଶି ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହସାର ଗଠିତ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗ୍ଲିସେରଲ୍ ସହିତ 3ଟି ସମଜାତୀୟ ବା ବିଷମ ଜାତୀୟ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ ବ୍ୟତୀତ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ର ଇଷ୍ଟର ସହିତ ଆଲକୋହଲ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ୱାକ୍ସ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ରହିଥିବା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ୱାକ୍ସ ହେଉଛି କୋଲେଷ୍ଟୋର ଇଷ୍ଟର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯୌଗିକ ସ୍ନେହସାର। ସ୍ନେହସାର ସହିତ ଅଣସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଉପାଦାନ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯୌଗିକ ସ୍ନେହସାର ଗଠିତ କରିଥାଏ। ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ୍ସ, ଗ୍ଲାଇକୋଲିପିଡ୍ସ ଓ ଆଇପୋପ୍ରୋଟିକ୍ସ ଆଦି ଏହି ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ନେହସାର ହେଉଛି ଯାହାର ନାଁ ଷ୍ଟେରଲସ୍। ମଣିଷ ଦେହରେ ରହିଥିବା କୋଲେଷ୍ଟେରଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦରେ ରହିଥିବା ଫାଇଟୋଷ୍ଟେରଲ ହେଉଛି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର। ଶେଷଟି ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦିତ ସ୍ନେହସାର। ଚର୍ବିରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଯଥା ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଡି, ଇ ଓ କେ ହେଉଛି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ନେହସାର। ସାର୍, ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନଙ୍କର କଥା ନେଉଛେ। ସେଇଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହସାର ବିଷୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ରୀତାରାଣୀ ପ୍ରଧାନ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ହାଉସୱାଇଫ୍, ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଣାର୍କ। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ? ଲବଣ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ତାହେଲେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ମହିଳାର କ'ଣ ହୁଏ? ଅଧିକ ଖାଇଲେ ଚର୍ବି, ମୋଟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଡାଇବେଟିସ୍। ଗୋଟେ ମହିଳାର ଯଦି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚର୍ବି ବଢିଯାଏ ତାହେଲେ ତାର କ'ଣ ହୁଏ? ଚର୍ବି ଅଧିକା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ଶରୀର ପ୍ରତି। ଡାଇବେଟିସ୍ ହବ, ତାପରେ ମୋଟା ହେଇ କିଛି ମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ହବ। ଗୋଟିଏ ମହିଳା ଯଦି ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ଚର୍ବି ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଚାଷ କରି ଆମେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାଉ? ସୋରିଷ, ବାଦାମ। ଗୋଟେ ମୋଟା ଲୋକଟି ତେଲିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ କି? ନା, କାହିଁକି ସେ ଖାଇବନି? ମୋଟା ଶରୀର, ତାର ଚର୍ବି ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହବ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ସାର୍, ସେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ନେହସାର ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇଲେ ତା ଦେହରେ ଚର୍ବିର ପରିମାଣ ବଢିଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏବଂ ମହିଳାଟି ଦେହରେ ଚର୍ବି ଯଦି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବଢିଯାଏ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇପାରେନି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ସ୍ନେହସାରକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିଲେ? ରୀତାରାଣୀ ପ୍ରଧାନ। ରୀତାରାଣୀ ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍। ଶରୀରରେ ଯଦି ସ୍ନେହସାରର ପରିମାଣ ବା ଚର୍ବି ବଢ଼ିଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍, ହୃଦରୋଗ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଡାଇବେଟିସ୍, ମେଦବହୁଳତା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା। କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାରରୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ। ତେବେ
ଯଦି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା କମେଇ ଦିଏ ତେବେ ତା ଶରୀରରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶକ୍ତିର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସ୍ନେହସାର ଖାଇବା। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା। ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଶରୀରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ହେଉଛି ସ୍ନେହସାରର ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ। 1 ଗ୍ରାମ ସ୍ନେହସାରରୁ 9 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରୀ ବା 38 କିଲୋଜୁଲ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଶରୀରକୁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଯୋଗାଇଥାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କ, ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ଓ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠିତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ନେହସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜୀବକୋଷର ଆବରଣ ତିଆରି କରିବାରେ ସ୍ନେହସାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଜୀବକୋଷର ଆବରଣ ତିଆରି କରିବାରେ ସ୍ନେହସାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଜୀବକୋଷ ଭିତରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୋଷ୍ଟାଗ୍ଲାଣ୍ଡିନ୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ତିଆରି କରିବାରେ ସ୍ନେହସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଚର୍ମ ତଳେ ରହି ଶରୀରର ଶୀତ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହସାର ଆମକୁ ସ୍ନେହସାର ଶୀତ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ବଢ଼ାଏ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଦେଖିବେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ସବୁଠୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଥାଏ, ସେଟାକୁ ହଜମ କରିବାରେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ ବା ସ୍ନେହସାର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ। ବେଳେବେଳେ ହଜମ ହୁଏନି, ଇନଡାଇଜେସନ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲେ ଆମର ଟିକେ ଆଗରୁ ଯେ ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହବ ବୋଲି ଗୀତାରାଣୀ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇଲେ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ଆଉ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସହଜରେ ହଜମ ହେଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତିନୋଟି ଯାକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯଦି ମିଶେଇକି ଖାଉଛେ, ସପୋଜ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର ଆଉ ଶ୍ଵେତସାର ତିନୋଟି ଯାକ ଖାଦ୍ୟକୁ ମିଶେଇକି ଖାଉଛେ, ସେଇଟା ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଗଲା ପରେ ଆମର ସ୍ନେହସାର ଖାଦ୍ୟଟି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ସେ ହଜମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାର୍, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।